الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کو، قرآن و حدیث کو مکمل فرمایا ہے۔ اس کے جتنے قانون ہیں، اصول و فروع، چھوٹی اور بڑی چیز، عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر اللہ نے جو ہے وہ خوشخبری سنا دی کہ شریعت کی چھوٹی بڑی ہر بات اللہ نے مکمل کر دی۔ اب اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ خدا کا قانون ہے، قیامت تک چلے گا، اور ہماری شریعت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا دین، قرآن کہتا ہے کہ جو اس قانون کے بغیر آئے گا اللہ فلن يقبل منہ، اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بلکہ دوسری جگہ تو یہاں تک فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو آدمی اللہ کے حدود کو پار کرے، خدا کے قانون کو توڑے گا، وہ ظالم اور گنہگار بنے گا۔ اور میرے دوستوں، جو ہے یہ قانون کوئی آج کا یا 100-200 سال کا نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ فخر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، وہاں سے چل رہا ہے۔ اور ذرا آگے جائے تو دوستوں، جو ہے اسلام کی جو بڑی بڑی باتیں ہیں، جس کو ایمان مفصل مجمل کے اندر اللہ نے ڈال دیا، وہ ساری باتیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک چلے گی۔ دنیا میں ہزاروں لوگ آئے جنہوں نے جو ہے خدائی قانون کو رد و بدل کرنا چاہا، لیکن میرے دوستوں ہوا آخر میں اور چھیلے یہ کہ خدا کا جو ہے یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کے وما عندکم اللہ وما عندکم ینفد، آگے پیچھے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور خدا کا قانون، خدا کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ دیا اللہ نے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے آ کر بھی میرے دوستوں بہت ساری چیزوں میں تبدیلی کی۔ مولانا ذوالفقار صاحب دامن گڑھ کا تو انہوں نے کتاب کے اندر ایک قصہ یہ لکھا ہے کہ جب پنڈتوں نے ان کو یہ کہا فرعون کو کہ تیری بادشاہت ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر، تو وہ تیری اس بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس نے بہت سارے قانون بل وغیرہ جو ہے پاس کیے فرعون نے، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئے، بچہ پیدا نہ ہو اور حکومت ختم نہ ہو۔ اس نے ایک بل پاس کیا کہ بنی اسرائیل کے جو مرد تھے، بنی اسرائیل کا مطلب اس زمانے کے مسلمان، وہ بنی اسرائیل اس زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے، بنی اسرائیل ان کو 2 ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کر دیا، مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، اور دونوں کے درمیان میں ایک میاں بیوی اور ایک دوسرے آدمی اپنی عورت سے نہ مل سکے، اسی کڑی نگرانی اور کڑی جاسوسی رکھ دیں گے کہ بنی اسرائیل مرد عورت یعنی میاں بیوی پتی اور پتنی تو ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بچہ پیدا ہوگا، دونوں الگ الگ کر دیں گے، دونوں کا کام کاج کاروبار الگ کر دو گے، کہاں پیدا ہوگا۔ لیکن دوستو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ پھر کام بنا دیتا ہے۔ نبی کو کہا گیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، نبی جی آپ کو خدا کافی ہے اور آپ کے ماننے والوں کو خدا کافی ہے۔ اب کیا ہوا میرے دوستوں، عجیب اللہ کی قدرت ہے، ایسے سارے نگرانی جاسوسی سارے بل وغیرہ 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 مردوں بنی اسرائیل کے جو مرد تھے اس پر جو نگران اور پولیس والا تھا وہ
وہ جو نگرانی والے تھے جاسوس وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابا. اور عورتوں کے جو نگران تھے چوکیدار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں تھی. اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابا، اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں. اور کڑی نگرانی ہو رہی ہے اور ہر اعتبار سے جاسوسی نگرانی وغیرہ ہو رہی ہے. لیکن میرے دوستوں وہ دیے وہ کہتے ہیں شمع کیا بجھے جس کو خدا جو ہے آباد کر دے. اب انہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اماں اور ابا کو کیا ہوا؟ اندر سے چاہت، دونوں میاں بیوی تھے اور دونوں الگ الگ جو ہے ڈپارٹمنٹ سنبھال رہے تھے. اللہ نے انہی کے اندر جو ہے وہ خواہش پیدا کر دی. میاں بیوی تھے. اب انہی دونوں کے ذریعے اللہ نے جو ہے ضرورت رات کے اندر مل گئے. پتی پتنی تھے، ملنا جائز ہے. دونوں میاں بیوی ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابا اور اماں جو چوکیدار تھے بنی اسرائیل کے مردوں کی اماں تھی اور مردوں کے ابا تھے موسیٰ علیہ السلام کے، دونوں کی ضرورت پوری ہوئی. اور اسی رات کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہاں دوستو تھوڑی سی جو حالات تھوڑے غم گسار وغیرہ وغیرہ، تھوڑے سے ٹینشن، تھوڑی سی جو ہے وہ تو دنیا میں جب سے دنیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ تو اللہ نے 1400 سال پہلے کر دیا. ہم نے تو انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات بڑی یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمارے اندر ایمان باقی رہے. بات بڑی یہ ہے کہ ہماری شریعت ہمارے اندر زندہ رہے. یہ بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے ہم نے کر دی. جو مین مدعا ہے اس زمانے کا، جو فی الحال جس زمانے سے ہم گزر رہے میرے دوستوں، اس میں سے جو ہے ایک قانون سرکار کی طرف سے آ رہا ہے UCC. ذرا سننا، اب تھوڑی جو ہے گمبھیرتا والی اور ذرا جو ہے سمجھداری والی، اور ہمیں کیا کرنا ہے اور سرکار نے ہمیں کیا نردیش دیا ہے، کیا رہبری کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ وقف قانون نے یاد رکھو، وقف قانون جو آ گیا بل وہ پاس ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 16 یہ UCC جو قانون ہے وہ 15 تاریخ تک گجرات سرکار نے ہمیں اس کے اندر اپنا ہمارا کیا وہ اس کے اندر کیا کرنا ہے، ویروت میں پکش میں جانا ہے کہ اس کے متفق پکش میں جانا ہے، وہ سرکار نے کہا ہے. اور وقف بل ہے اس کی سپریم کے اندر 16 تاریخ کو اس کی سناونی ہے. یاد رکھو وہ کیس سپریم کے اندر 16 تاریخ کو لڑا جائے گا. تو آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے اس وقف بل کے بارے میں بھی آپ دعا کریں. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہمارے اوپر اور پوری امت مسلمہ پر رحمت کے عافیت کے فیصلے فرماوے. خاص دعا کرنی ہے 16 تاریخ تک. آپ صدقہ بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے، خدا کے سامنے روئیے بھی. بہت میرے دوستوں رونے کے دن ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی جو ہے آزمائش کے دن ہے. بات زیادہ ہوگی. ابھی ایک قانون آ رہا ہے میرے دوستوں گجرات سرکار لیول کے اعتبار سے، UCC قانون. UCC کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ. اپنی بھاشا میں بولیے تو ایک دیش میں ایک قانون، یہ اس کا جو ہے خلاصہ ہوگا. اب اس میں کیا ہوگا، اس کے نقصانات کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نقصان یہ ہوگا میرے دوستوں کہ ایک قانون چلے گا تو ہم جو شریعت کے اعتبار سے اپنا نکاح کیا کرتے ہیں، سیدھا سادہ تو اپنے مسجد میں کرتے ہیں، مولانا پڑھاتے ہیں وغیرہ، اس کا بالکل مستقل ایک طریقہ ہے. طلاق دینے کا ایک اسلامی بالکل طریقہ ہے کہ بھائی اس طرح ایک طلاق دو طلاق دو، 3 وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت لمبی چھوڑی بات نہیں کرنا. 4 شادی مسلمان اللہ کا حکم ضرور ہے لیکن مسلمان عام طور سے ایک ہی شادی کرتا ہے. اکا دکا لاکھوں میں ایک ملے گا 2 3 4 شادیاں اس نے کی ہوں. لیکن اللہ کا قانون ہے 4 شادیوں تک آدمی کر سکتا ہے. پھر وارثہ وہچنی جو ایک شریعت کا لو ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا ایک لو ہے کہ میں بیٹی کو اتنا ملے گا، بچی کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا. ایک پورا قانون ہے شریعت کا لو، مسلم پرسنل لو. اب اس قانون کے آنے کی وجہ سے میرے دوستوں کیا عزت پڑے گی. ایک مسلمان جو عدالت چوڑ سے اپنا نکاح کر سکتا ہے جو ایک اسلامی طریقے کے مطابق، ہوں ذرا گجراتی میں بولوں છું اسلامی પ્રમાણે જે અહીંયા મુસલમાન પોતાના નિકાહ કરે છે સીધા સાદા અને ઇસ્લામી તરીકા પ્રમાણે, તલાક આપે છે ઇસ્લામી તરીકા પ્રમાણે, પછી વારસે જેને ફિકર છે દિલના અંદર કે મારા બેનનો હક અદા કરવો છે, મારા મા બાપનો કયામતના દિવસે કેવી રીતે હું એનો જવાબ આપીશ, તો वो આદમી ઇસ્લામી તરીકા પ્રમાણે શું કરે છે, એની વારસા વહેંચણી કરે છે. દત્તક પુત્ર આદમી લે તો એના કાનૂન શરીયત આપણને બતાવેલા છે. પણ મારા ભાઈઓ આ જે કાનૂન આવી રહ્યો છે UCC જેના પરચો અમે લાગેલો છે, બારે લાગેલો છે, અને ખુદ ગુજરાત સરકારે, જરા સાંભળજો, ગુજરાત સરકારે આખા ગુજરાત વાળાને એમ કીધું છે કે ભાઈ આ કાનૂન લાવવો જોઈએ કે ન લાવવો જોઈએ, એના બારામાં તમે પોતાનો અભિપ્રાય આપો, તમે પોતાનો શું કરવું જોઈએ એ અમને ગાઈડલાઈન આપો, અને તમે ઈમેલના જરીએ, ફોનના જરીએ, જેમ તમે ગાંધીનગરમાં જેની ઓફિસ છે ત્યાં તમે પહોંચાડી શકતા, પોસ્ટ
પોસ્ટ કાર્ડ લખીને આ અલગ અલગ તરીકા છે, પોસ્ટ કાર્ડ લખીને તમે વિરોધ નોંધાવી શકો છો. એક મુસલમાન છે ને એક અલ્લાહ રસૂલનો માનવાવાળો છે, એના માટે એની શરીયત, કુરાન હદીસ એના જાન કરતાં વધારે વાળી છે ને ભાઈ? અરે હા કે ના તો બોલો. એક મુસલમાન પોતાની શરીયત માટે જાન અને કુરાન હદીસ માટે પોતાની જાન આપી દે, એટલી એની જાનથી વધારે વાલી એની શરીયત છે. હવે જરાક તમે ખાલી વિચારો કે જ્યારે આ કાનૂન લાગુ પડશે ત્યારે આપણે શાદી છે, તલાક છે, આ વારસા વેચણી છે, આપણે ઇસ્લામી તરીકા પ્રમાણે નહીં કરી શકીએ. બિલકુલ લાચાર થઈ જાવ. અને સિવિલ, આનું નામ રાખ્યું છે સિવિલ કોડ. જરા જાણકાર હોય કોઈ વકીલ, તમે એને પૂછી લેજો કે સિવિલના અંદર છે ને જુર્માનો ન આવે. હા, ક્રિમિનલ જેટલા કેસ હોય એમાં તો જુર્માનો આવે છે. સિવિલ કોડ જે જનરલ કાયદા હોય છે એમાં બે કાયદા આપણા હિન્દુસ્તાનના છે. એમાં જે સિવિલ કાયદા હોય આમતોરથી એમાં જુર્માનો નથી હોતો. પણ આ કાનૂન એનું નામ આપ્યું છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ. એક કાનૂન અને એક દેશ. આ સિવિલના અંદર આ લોકોએ જુર્માનો મોટો મોટો રાખ્યા છે. એમાંથી એક સજા એ રાખી છે કે 3 વર્ષની ગાલીબન કેદ થાય ને 1 લાખ જુર્માનો થાય. હજી અલગ અલગ બધા એના છે અલગ. અને આ હરેક માટે લાગુ પડશે. એવું નથી કે ખાલી એક જ ધર્મ માટે. પણ એક મુસલમાન માટે એની શરીયત બહુ મોટી છે. એક મુસલમાન માટે નિકાહ, તલાક જેટલા એવા તરીકા અને રસમ છે જે અલ્લાહના ખુદાઈ હુકમ છે એના ઉપર સીધી જ એનું ઇફેક્ટ પડશે. સમજમાં આવે છે ભાઈ? એટલે આપણે સજાગ થવાનો જમાનો છે. થોડીક આપણી બેદારતા કરવાની છે. અને ગુજરાત સરકારે ગાઈડલાઈન આપી છે કે તમે પોતે પોતાના મોબાઈલના અંદર અમે જે યુકોડ, આ જે કોડ છે એ તમે સ્કેન કરો અને પોતાનો વિરોધ છે એને નોંધાવો કે અમારી શરીર તમારા માટે બહુ મોટી છે. અને મારા ભાઈઓ, આપણું તો યકીન છે દુનિયા તો ટેમ્પરરી છે, આખિરત આપણી હંમેશાની છે. અલ્લાહ નો કરે, અલ્લાહ નો કરે, 1000 વાર અલ્લાહ નો કરે, ખુદા ના ખાસ્તા જાહિરના એતબારથી મારા ભાઈઓ આપણો ઈમાન કેવા છે આપણને ખબર છે. બાજુમાં દુકાન છે, બાજુમાં ઘર છે, 5-5 ફેરી મોજીન સાહેબ, ઇમામ સાહેબ અજાન આપે છે. સાચું બોલો, દિલ પર હાથ રાખીને આપણે કેટલા નમાજી છીએ. એક ખાલી નાની એવી અનબન બની જાય છે મિયા બીવીમાં તો મારો ગુસ્સો નથી રહેવાતો, હું કરીશ. આપણી આમે આખિરત બરબાદ થઈ ગઈ છે. આ કાનૂન જો લાગી પડ્યો તો સમજી લ્યો કે ઓલ કહેવાય ને જલ્દીના ઉપર તેલ જેવું કામ થઈ જાય. એ તો આપણે હાવ કાચા છીએ. અલ્લાહ નો કરે જો આ કાનૂન લાગુ પડ્યો તો જે થોડી મોટી જે બચેલી જે વસ્તુ છે ને થોડું જે ઈમાન આપણું બધેલું છે એ મારા ભાઈઓ શેતાન લોકો લઈને આવ્યા જાય. અને ખરાબમાં ખરાબ અસર આપણી શરીયત પર, ખરાબમાં ખરાબ આપણી જાત પર, આપણા ઈમાન પર, આપણા કુરાન પર પડશે. સહાબા ઇસ્લામને, ઈમાનને ફેલાવવા માટે મદીનાને, મક્કાને કુરબાન કરી નાખ્યું. નબી સાહેબની જે સોબત હતી એ કુરબાન કરીને દુનિયામાં ફેલાઈ ગયા કે ઇસ્લામ ધર્મ દુનિયામાં આબાદ થઈ જાય. એ મારા ભાઈઓ આ કેવા આપણી નજરોના સામે આપણી શરીયત કુરબાન થઈ જાય. મુસલમાન કેવી રીતે બર્દાશ્ત કરશે? મદીનાની ધરતી છે અને સહાબા કિતાબોમાં એમ લખ્યું છે કે રાતના 12 વાગે, 1, 2, 3 વાગે સહાબાને અંદર દિલમાં વિચાર આવતો અમારા નબી સાહેબ શું કરતા હશે. મદીના અંદર સરકારી લાઈટ નહોતી, યાદ રાખજો. મદીના અંદર અંધાર પાટ હતું, બિલકુલ દીવા નહોતા ચડતા. એ રાતના અંદર સાહાબાને યાદ આવતી કે અલ્લાહ મારા નબી સાહેબ શું કરતા હશે. કિતાબોમાં એમ લખ્યું છે સાહાબા યા નબી અલ્લાહ, યા રસૂલ અલ્લાહ, યા હબી અલ્લાહ કરીને ઘરેથી નીકળતા હતા. નબીને ટકોર મારતા. નબી સાહેબ બહાર નીકળતા અડધી રાતે, એ અલ્લાહના નબી તમે સહી સાલીમ છો, અમે સહી સાલીમ છીએ. અને કેટલા સાહાબા રાતે આંખ ખુલતી, આંખો બંધ કરી દેતા અને મદીનાની ગલીઓમાં હાલતા હતા. કોઈ વખત પડી ગયા, ઠેસ લાગી ગઈ, કોઈ દીવાલ હારે ભટકાઈ ગયા, કોઈ ઘર હારે ભટકાઈ ગયા. યા નબી અલ્લાહ, યા રસૂલ અલ્લાહ કરીને ઘરના આગળ બેઠી જતા હતા અને કસમ ખાતા હતા કે મારી સૌથી પહેલી નજર તાજદારે મદીના ફખરે દો આલમ જનાબે મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર નહીં પડે ત્યાં લગીને આંખ નહીં ખોલું. આવા મારા સહાબા હતા.
જ્યારે આપણી નજરોના અમે આ શરીયત મારા ભાઈઓ કુરબાન થાય, મટી જાય, એ તાજદારે મદીના દિલ પર કેવા ઘા વાગશે? જે સાહબાએ નબીના ચહેરાને મુરઝાયેલો જોવામાં પોતાની કુરબાન કરી નાખી જિંદગી, જ્યારે ખબર પડશે કે શરીયતને મિટાવવામાં આવી રહી છે ને આ લોકોને કંઈ ફરક નથી પડતો, એ મદીનાવાળાને કેટલી તકલીફ થાય? એ સાહબાની જે કબરો દુનિયામાં છે જ્યારે એને પેગામ પહોંચે ત્યારે શું થાય? એટલે મારા ભાઈઓ, આ કંઈ નાની સૂની વસ્તુ નથી એક મુસલમાન માટે. સૌથી પહેલાં તો બેદારતા લાવો. તમારા ઘરોમાં આ જેટલા મોબાઈલ હોય એ મોબાઈલમાં સ્કેન કરો, એનો ફોટો પાડી લ્યો અને ઘર ઘર જઈને, હજી ટાઈમ છે 14 તારીખ લગીને સરકારે ખુદે, યાદ રાખજો, ગુજરાતની સરકાર આપણને 14 તારીખ લગીને ઇખ્તિયાર આપ્યો છે કે તમારો વિરોધ તમે નોંધાવી શકો છો, વિરોધે નોંધાવી શકો છો અને ઓલામાં. પણ આપણે એક મુસલમાન છીએ, આપણા માટે બધું આપણી શરીયત, કુરાન ને હદીસ છે, આપણે વિરોધ આરામથી કરી શકીએ છીએ. તમે ઓલો કરો, એનો સ્કેન કરો, એ ખાલી એક નાની નીચે જીમેલ આવશે, ત્યાં ઓલું કરો અને પછી ઉપર એક ઓલું આવશે એરો, ત્યાં ટચ કરો. 1 મિનિટ કરતાં ઓછા સમયનો ટાઈમ છે અને આપણે આગળ 2 થી 3 દિવસનો ટાઈમ છે. મારા ભાઈઓ, થોડી ઉદારતા લાવો. ઘર ઘર જઈને તમારા ખાનદાનમાં એક આદમીને, એક ઓરતને, અને ખાસ કરીને એમ કહેવામાં આવે છે કે આ યુસીસી લાવશું, આ કાનૂન લાવશું. જો યાદ રાખજો, વકફ એ અલગ કાનૂન છે જેમના પાસ થઈ ગયો. આ યુસીસી હવે પાસ થવાનો છે ગુજરાતના અંદર, ખાલી ઉત્તરાખંડના અંદર તો પાસ થઈ ગયો, 1 વર્ષ થઈ ગયું છે ને. અને અહીંયા સરકારે ખુદ ગુજરાતની, હજી કહું છું, ગુજરાતની સરકારે સામેથી એમ કીધું છે તમારે જે એમાં વિરોધ કરવો હોય એના પ્રમાણે હાલવું હોય એ બધું આપણને ઇખ્તિયાર આપ્યો છે 14મી તારીખ લગીન. તો 14મી તારીખ લગીને મારા ભાઈઓ થોડીક ઉજારતા લાવો. થોડા સા ધંધા તમારા બંધ કરી દો. રોજી આપવાવાળો જાત અલ્લાહની છે. ઘર ઘર જઈને, ગલી ગલી જઈને આ થોડી ઉદારતા લાવીને આની મહેનત કરો. ઇન્શાઅલ્લાહ યાદ રાખજો, હઝરત ઇબ્રાહીમ અલી ઇસ્લામની જ્યારે આગ નમરૂદે હળગાવી હતી, એક ચકલી પોતાના મોઢામાં પાણી લઈને અંદર નાખતી હતી. કોઈ પૂછ્યું કે આને શું ફાયદો થાય? તો એ ચકલીએ કિતાબોમાં લખ્યું છે કે કાલ કયામતના દિવસે જ્યારે અલ્લાહ પૂછશે કે ઇબ્રાહીમ તારી આગ હોળવવામાં કેટલા હતા, તો એ ચકલી આવીને કે અલ્લાહ નબી, એ અલ્લાહ મેં હજરત ઇબ્રાહીમની આગ હોળવવામાં મદદ કરી હતી. હજરત યુસુફ અલી ઇસ્લામ જ્યારે મિસ્રના બાજારના અંદર એને વેચાવવામાં આવતા હતા, ત્યારે એક ડોહી થોડું રૂ લઈને ગઈ અને કીધું કે ક્યાં જાવ છો? કે યુસુફ અલી ઇસ્લામની નીલામી થાય છે, હું એને લેવા જાઉં છું. કે એટલા રૂમાં થોડું આવશે? કયામતના મેદાનમાં જ્યારે અલ્લાહ પૂછશે કે તું શું કર્યું તું, તો હું એમ કહીશ કે થોડું રૂ લઈને ગઈ હતી. આપણે મુસલમાન માયુસીનો ઓલો થઈ ગયો છે યાર. આ એક પછી આવ્યા કરે છે. મારા ભાઈઓ, જ્યારે ગરમી આવે છે તો અલ્લાહ પાક ચોમાસું નાખે છે. જ્યારે બાય એના 3 મહિના પૂરા થાય છે, એટલે 9 મહિના શક્તિના મહિના પૂરા થાય છે, પછી આસાનીવાળા દિવસો આવે છે. ઇન્ન મઅલ ઉસ્રી યુસરા ફઇન્ન મઅલ ઉસ્રી યુસરા. અલ્લાહ પાકે શક્તિઓના હારે આસાની રાખી છે. और इंशाअल्लाह તમે જોવો કે આપણી મહેનત, આપણી જે અંદરની જાગૃતતા, અલ્લાહને સામે માંગવું, સદકો, ખૈરાત, દુઆ કરવી જરૂર. આજ નહીં તો કાલ નહીં તો પરસું. મક્કાના દિવસો જ્યારે પૂરા થઈ ગયા, મદીના દિવસો અલ્લાહ પાકે બતાવ્યા છે. આસાનીવાળા, સુકૂનવાળા, ચેનવાળા દિવસોથી ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ પાક આપણા દેખાડશે. એટલા માટે મારા ભાઈઓ, દુઆ કરવાની છે, સદકો કરવાનો છે. ને આજે અત્યારે આ યુસીસીનો કાનૂન આવ્યો છે, એમાં કોડને સ્કેન કરીને એને આપણે ઈમેલ કરવાનો છે. સમજમાં આવે છે ને ભાઈ બધી વસ્તુ? આ થોડી ઉજાગરા લાવો. અને મારા ભાઈઓ, આ મસ્જિદો રોવે છે. આ વકફ કાનૂન તો છોડી દો, જે પણ હોય. આપણે આપણી જાતમાં વિચારો કે આપણે મસ્જિદને આબાદ કરવાની કેટલી મહેનત કરી છે. આપણે જમાતવાળા આવીને થાકી ગયા, પણ મારા ભાઈઓ વિચારો કે આપણા જિંદગીમાં કેટલો ઈમાન આવ્યું, કેટલું દીન આવ્યું, કેટલું નમાઝી આવી. થોડી ઉજાગરા લાવવાની જરૂર છે. જે કોમ બેદાર થઈ જાય છે પછી, અને જે આ કોમ આગળ વધે છે, કહેવામાં આવે છે કે જિંદા કોમના મસાઇલ હોય છે, મુર્દા કોમના કોઈ મસાઇલ નથી હોતા. આ જે મસાઇલ આવી રહ્યા છે, અલ્લાહ પાક આપણે જગાડવા માંગે છે કે જાગો મુસલમાનો, જાગો ને થોડી બેદારતા લાવો. થોડી તમે એક કદમ આપણે હાલશું, અલ્લાહ તો આપણને લેવા માટે તૈયાર છે. અલ્લાહ તાલા આપણને કહેવા સુને જ્યાદા અમલની તોફીક નસીબ ફરમાવે. નમાઝ પછી હરેક ના આગળ મોબાઈલ હોય, એક ફોન નંબર એ છે. તમારા આગળ નાનો એવો સાદો ફોન હોય તો ત્યાં મિસ કોલ મારી દો, તો આપણો વિરોધ પક્ષ નથી. ખાલી મિસ કોલ મારવાનો છે, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. ને આવો એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય, આ ફોટો પાડી લ્યો અને હરેકના ઘરે ઘરે જઈ થોડી મહેનત કરો. મારા ભાઈઓ, કયામતના દિવસે આપણે એટલું કહી શકશું કે અલ્લાહ અમે એટલી મહેનત કરી હતી, બસ